ووسطنا بربنا وتمسكنا بسنة نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ونحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، ونتدارك ما فاتنا، ونجدد نيتنا، ونستغفر الله لقصورنا، ونربط مؤاملاتنا وعقودنا بتاريخنا بدلا من تاريخ غيرنا المزيف، ونذكر ما أنعم الله به علينا وعلى أوائلنا لنزداد بذلك شكرا ونزداد بذلك عبادة. فلله الحمد وله الشكر وله الثناء الحسن، أنجز وعده وأعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين واهم هوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصله أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم هدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك، نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريدا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا آفيته، ولا بعيدا إلا قربته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا هاجة من هوائج الدنيا والآخرة الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وصلنا بملائكة قدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الشاهد المنكر والبغي. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، إن من السنة إكثار الصيام في هذا الشهر، وهو شهر الله المحرم، وليس من الدين في شيء الهزن والمآتم وكذلك الفرح والسرور، إنما ذلك كله بدع ومحدثات أعاذنا الله وأجارنا منها. dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah, tsira da aminci su ƙara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har zuwa ranar sakamako. Bayan haka ya ƴan uwa, hakika hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina ita ce digon ɗan ba na samun nasara da ɗaukaka da kafuwa ta wannan addini namu a doron ƙasa, da kuma wannan al'umma ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, cikamakin annabawa, limamin manzanni,
kuma jagoran al'ummar ƙarshen zamani mafi alkhairin dukkanin al'umomi. Dan haka hijirar annabi daga Makka zuwa Madina ita ce nasara da Allah ya fara buɗa masa kuma ya fara haska masa, kuma shine tushe da ginshiki na ɗaukaka ta duniya da ta lahira bayan ta addini. Ubangiji madaukakin sarki yayi ishara zuwa ga haka cikin ayoyi masu tarin yawa a cikin littafin sa mai girma da salo mabambanta. Allah madaukakin sarki duk lokacin da zai faɗi wata nasara sai ya faro lissafi daga bayanin hijira. Ubangiji subhanahu wataala yace wa man yuhajir fi sabilillah, duk wanda yayi hijira dan ɗaukaka addinin Allah, yajid fil ardi muragaman kaseeran wasa'a, zai samu abin da yake nema da yalwar arziki da yawa a ban ƙasa. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah, duk wanda ya fita daga gidansa yana mai hijira zuwa ga Allah wa rasulihi da manzan Allah, faqad waqa'a ajruhu ala Allah, to haƙiƙa ladansa ya tabbata a wajen Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima, kuma lalle Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne. A wata ayar Allah madaukakin sarki yace fallazina hajaru, kun ga waɗanda suka yi hijiran nan, wa ukhriju min diyarihim, aka fitar da su daga gidajensu, wa uzu fi sabili, aka cuce su danni, wa qatalu wa qutilu, suka yaki suka kashe aka kashe su, la ukaffiranna anhum sayyi'atihim, ubangiji yace lallai sai na kankare musu zunubansu, wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, kuma lallai sai na shigar da su aljannatan da korami ke gudana ta karkashin gine-ginansu. Da haka ubangiji subhanahu wataala idan zai faɗi wani alkhairi na duniya ko zai faɗi wani tagomashi na lahira, so da dama sai ya fara da batun hijira. Abinda wannan yake nunawa, hijira ɗigon bace ta samun nasara a duniya da kuma a lahira. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa dan ya nuna mana fallar hijira yana faɗar darajojin mutane, sai ce laulal hijira, ba dan darajar hijira ba lakuntum ra'an min al-ansar, da ni ma na zabi in zama dan Madina. To amma idan manzo Allah ya zabi ya zama dan Madina, ya fita daga cikin ƴan Makka, ba kasar da hijira ta kire duk wani abu da zaka yi a addinin musulunci ba za ka kai ce la hijrata ba'da al-fath. Da sahabbai suka ji falalar hijira, kowa ma sai rinka yo hijira daga inda yake yana dawowa Madina. To amma ana yin fatuhu Makka sai Annabi ya ce to daga yau babu ladan hijira na ka bar Makka ka komo Madina ka ce kai ma muhajiri ne, an rufe wannan kofar. Domin me yasa daman ake hijira a ban Makka a koma Madina? Saboda a lokacin Makka garin kafirci ne, ba a bawa musulmi damar yayi ibadar Allah. Shi yasa dole musulmi suka rinka barin Makka tare da suna santa, tare da ita ce mafi alkhairin gari a duk duniya wanda Allah ya halitta. Amma sai su zaɓi su koma Madina, tare da Madina bata kai darajar Makka ba, dan su je su samu sukuni na su bauta wa Allah subhanahu wataala. To da haka bayan an yi fatuhu Makka, ita ma Makka ta zama garin musulunci, ana bawa kowa yanci ne ya bauta wa Allah, tauhidi ya kankama. Sai manzo Allah ya ce to daga yau a daina hijira, a daina barin Makka, kuma ana komawa Madina, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu dama da iko akan ita ma kanta Makka, da haka ita ma ta zama garin musulunci. To sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yace wala tanqati'ul hijra hatta tanqati'ut tauba. To sannan kuma ku sani hijira ba za ta yanke ba har sai lokacin da damar tuba ta ƙare. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a yamma akwai wata kofa da Allah subhanahu wataala ya gina ta, a ƙarshen duniya take. Faɗin kofar duk abin hawan da ka hau kafin ka taɓa bangon dama da bangon hagu na kofar sai ka yi tafiya shekara 70. Kofa ce babba, ana kiranta da babu tauba, kofar tuba. Duk lokacin da rana ta zo faɗuwa, za ta je ta yi sujada gaban zatin Ubangiji, sai ya ce mata wuce, sai ta je ta shiga ta wannan kofar, sai ta sake kewayowa. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wata rana da idan rana ta zo ta yi sujada a gaban zatin Allah, za ta wuce, sai ya ce yau ba wucewa, koma da baya, saboda wannan kofar Allah ya sa an rufe ta.
to lokacin da za a rufe wannan kofa duk tuban da zaka yi Allah ba zai karba ba. Duk wani laifi da ka bari har sai da ka kai wannan lokaci baka tuba ba, to kai kwantai da shi, dole sai an je tashin alkiyama babu tuba. Duk wani aikin alkhairi da ka aikata ba har ka jira wannan lokacin ya auku, to ko kai wannan lokacin Allah ba zai karba ba. Haka nan dukkanin wani imani da mutum bai ba har sai da ya jira wannan lokaci, to ko yayi Allah baya so. Shine Allah yace hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru inna muntazirun. Allah yace ba abin da ya rage wa bayi suke jira illa an ya'ti rabbuka, sai dai zuwan ubangiji shine ranar tashin alkiyama, aw ya'ti ba'du ayati rabbika, ko zuwan wasu shashin alamomin isa da ikon Allah, wanda wannan shashin alamomin shine bullowar rana daga yamma lokacin da za a rufe wannan kofa. To shine Allah yace yawma ya'ti ba'du ayati rabbika, ranar da wannan abu ko zai faru na rana ta dawo ta yamma a madadin ta ko ta fito ta gabas, la yanfa'u nafsan imanuha, duk wata rai da ta yi imani a ranar imanin ba zai amfane ta ba. Lam takun amanan min qablu, in dai da bata yi shi ba, aw kasabat fi imaniha khairan, ko kuma ta yi imanin amma bata yi aikin alheri ba, to ko ta yi Allah ba zai karba ba. To da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hijira za ta cewa ruwan kafirci zuwa ga ruwan musulunci, daga ayyukan sako zuwa ayyukan da'a, daga miyagun ɗabi'u zuwa ga kyawawan ɗabi'u. Ko yanzu ka samu kanka a wani garin da aka hana ka daman musulunci, ka bar garin, ko shi ka tafi wani garin, ko yafi kowane gari ka koma garin da zaka bauta wa Allah, shi Allah yake so. Allah bai turo ka duniya dan zama a wani gari ba, ya turo ka duniya ne dan kai masa bauta. A duk inda baka samun yancin wannan bauta, to wannan waje ba wajen zaman ka bane. Maka tafi kowane gari daraja a duniya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya san haka, mahaifarsa ce, yana son ta, yana kaunarta, amma da aka hana masa damar bauta dole ya fita daga garin, yana kuka ya bar garin, yana cewa Allah ya sani duk duniya ba garin da nake so kamar Makka, amma saboda an tilasta ni sai na barta, dole in barta domin in je in yi abin da shi Allah ya kawo ni duniya dan shi shine ibada. To da haka baka da hujjar a wata ma'aikata an hana ka ibada ka ce dole sai ka tsaya kana aiki a wannan ma'aikatar, ko wani nau'in kasuwanci ya hana ka ibada ka ce dole sai ka yi wannan kasuwancin. Duk abin da ka bar shi dan Allah, sai Allah ya musanya maka da wanda ya fi shi. Da haka babu hujja ga dukkanin wanda zai samu kansa a wani waje yana baya da sukuni ne ya bauta wa Allah, amma kuma ya ce ba zai bar wajen ba, ai garinmu ne, ai ƴan uwana ne, ai in na tafi zan bar dangina. Ko kana so ko baka so, wataran sai ka tafi ka bar su, kuma ba za su iya amfana maka komai ba. Wannan abin da ka ki zaɓa ka yi shi shine gatanka. Idan ka mutu, iyayenka ba gatanka bane ba, ƴaƴanka ba gatanka bane ba, danginka ba gatanka bane ba, garinka ba gatanka bane ba, aikinka shine gatanka. Da shi za a je a binne ka a cikin ƙasa, shi kadai ne zai kasance tare da kai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace yatba'ul mayyitu thalatha, abu guda uku suke bin mamaci zuwa ga makwancinsa. Fayarji'u thnani wa yabqa wahid, bi za su dawo su bar shi, ɗaya ne zai zauna tare da shi. Manzo Allah yace yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, iyalanka za su raka ka makabarta, kila ɗanka shi zai sa ka a cikin kabari, kila yayanka, kila sirikinka, kila dukkanin wani makusancinka. To sannan dukiyarka za ta raka ka makabarta, kila a motarka za a kai ka, kila da bargonka da kake kwanciya za a nannade ka, kila makarar da za a ɗauke ka kai ka siya kuɗinka ce, amma ba za a bar maka a can ba, bargonka ba za a binne ka da shi ba, haka za a tarkato a dawo da su gida. Manzo Allah ya ce kuma aikinka zai bi ka, amma aikinka shi zai tsaya tare da kai. To kaga kenan ga dukkan mai hankali wannan aikin shine abin da yafi kamata ka mai da hankali wajen kula da shi da kuma bashi muhimmanci sama da komai. Shi yasa manzo Allah ya bar garin da yafi so, ya bar danginsa, ya bar ƴan uwansa, ya bar mahaifarsa dan ya je garin da bai kai nasa ba, dan a can ne zai samu sukuni na bautar Allah. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya ja kunnan da yawa daga cikin sahabbai waɗanda suka yi nawa, ba su yi sauri sun yi hijira sun bar garuruwansu sun koma Madina dan su je su bautawa Allah tare da Annabi ba. Allah ya ce alam innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, lalle waɗanda mala'iku za su zo karɓar rawukansu suna cikin zaluntar kansu. Qalu mala'ikun mutuwa za su ce da su fima kuntum,
a wani hali kuka kasance a duniya har mutuwa ta zo ta same ku a inda ba ku da sukunin bautawa Allah? Qalu kunna mustada'afina fil ard, sai su ce ai rauni ne da mu, ba mu da yadda zamu iya, ya zamu yi mu baggarin mu, ya zamu in muka bar wannan aikin to kuma ina zamu samu aiki? Wannan ba hujja bace. Qalu, mala'iku za su ce da su alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, kasar Allah ba ta da yalwa, me yasa ba ku bar nan kun koma wani waje ba? Nan din da ka saba da shi da a wajen kake, ba Allah ne ya kawo ka ba? Wannan aikin da ka samu da dabaraka ce ta baka, ba Allah ne ya baka ba? Allah da ya baka wannan kana tunanin bai da wani da zai sauya maka da shi? Sai Allah ya ce ulaika habitat fima kuntum qalu kunna mustada'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha ulaika ma wahum jahannam wa sa'at masira. Irin waɗannan makomasu ita ce wuta jahannama, tir da makoma. Allah ce illa kadai wanda zamu karɓi uzurin su sai raunanan gaske, ba ma saunin baka ba, kawai ya faɗi da baki cewa wai shi yana da rauni kuma ƙarya yake. Raunanan da Allah ya ce zan karɓi uzurin su wanda ba su yi hijira ba, minar rijali, daga cikin mazaje irin wanda suka tsufa suka takwarkwashe ba za su iya tafiya ba, ko waɗanda suke cikin halin rashin lafiya ba sa iya tafiya sai an ɗauke su kuma ba su da masu ɗaukar su, wan nisa'i sai mata, wal wildan sai yara ƙanana, alladhina la yastati'una darban fil ardi wa la yastati'una hilatan fil ardi wa la yahtaduna sabila, waɗanda ba su da wata dabara a ban ƙasa sannan kuma ba sa iya gane hanya. To da haka ya ƴan uwa mu sani cewa hijira ba ta ƙarewa daga wani gari zuwa wani gari in dai baka da sukunin bautar Allah, daga wani aiki zuwa wani aiki in dai a wancan aikin baka da damar yin ibada, daga wata sana'a zuwa wata sana'a in dai a waccan baka iya samun damar ka yi ibada, daga miyagun abokai zuwa kyawawan abokai, daga miyagun ayyuka zuwa kyawawan ayyuka, daga bid'a zuwa sunna, daga mummunar aqida zuwa kyakkyawar aqida. Wannan shine hijira. Wannan ka ba zai taba yankewa ba har sai lokacin da kofar tuba ta kulle. Shine ma'anar la tanqati'ul hijra hatta tanqati at-taubatu. Sannan manzo Allah yace wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Ku sani fa mai hijira shine duk wanda ya kauracewa abinda Allah baya so. In ka daina cin haram ka komo cin halal, kai hijira. In ka tashi daga mummunar ɗabi'a ka koma kyakkyawar ɗabi'a, kai hijira. In ka rabu da bid'a ka koma sunna, kai hijira. In ka bar shirka ka koma tauhidi, kai hijira. Kar mu dauka hijira kawai shine barin gari zuwa wani gari. A'a, akwai hijira daga miyagun ayyuka, akwai hijira daga miyagun abokai, akwai hijira daga miyagun makota. Duk wani wanda yake sa ka saban Allah, ko in kana tare da shi ba za ka yi aikin alheri ba, to dole ne kai masa hijira, ka kaurace masa. Wata majalisa ce da in dai ka je ka zauna sai an yi da mutane, ka batta. Wani aboki ne da in dai yazo wajenka sai ya sa ka saban Allah, in ba za ka iya yi masa wa'azi ya daina ba, ka rabu da shi. Domin in ba ka rabu da shi ta daɗin rai ba a duniya, akwai ranar da za ku ci kuma kwalar juna a gaban Allah, kuna tsinene ne kuma Allah ba zai saurare ku ba, duka Allah zai ce a sa ku auta. Wata mata ce take hana ka ibada, ta zame maka shu'uma, ka rabu da ita. Wani miji ne ya zame miki iblishin miji, ki rabu da shi. Ubangiji yace al-akhillau ba'dhum yawma idhil li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Duk wani masoyi a duniya in ba dan Allah aka kulla soyayyar ba, to a ranar lahira sai an zama makiya. Iz tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al-'adhaba wa taqatta'at bihim al-asbab. Wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin. To da ka tun daga duniya zaka kintsa, ka gyara, ka shirya. Wannan yana daga cikin darussan da hijira take koyar da mu. Duk shekara idan wannan lokaci ya maimaitu, ire-iren waɗannan abubuwa ya kamata mu rinka tunowa, mu rinka gyarawa, mu rinka shiryawa, mu rinka kintsawa. Lalle waɗanda suka yi hijira, sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama na farko tare da shi, su ne mafifitan wannan al'umma. Allah yayi ta nuna mana saboda falalar hijira da suka samu. Ubangiji ya ce was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Duk inda Allah zai faɗi wata daraja da falala cikin wannan al'umma, da yayi maganar Annabi sai ya ce sai kuma wanda suka yi hijira. Da haka in dai za a yi lissafi na daraja da falala, in ka cire Annabi to babu wani sahabi mai falala mai daraja, ballantana wanda ba sahabi ba, kamar waɗanda suka yi hijira. To haka na Allah ya ce laqad taballahu 'alan nabi, sai ya ce wal muhajirina wal ansar. Duk inda zai faɗi falala sai muhajirai sai ansarai. Lil fuqara
ulaika humus sadiqun. Yawa sabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sanin wannan falala da wannan martaba ta hijira yasa suka sanya kalandar musulunci ta zamo akan tsari da tarihin hijira. Duk musulmi ya sani shekara tana farawa ne da me da watan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shekarar da yayi hijira ya bar Makka ya koma Madina. Sabban annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da za su tsara kalandar musulunci sun tattauna a junansu. Wasu suka ce a sanya ranar da aka haifi annabi man ta zamo ita ce ranar 1 ga watan kalandar musulunci. To sai suka yi sabani a junansu game da wannan domin su a wannan lokacin basu damu da rike tarihi ba. Basu tabbatar ba ma shin wace rana ce, shin wace shekara ce, sai aka rinka kintace. Sai suka ce to mu bar wannan tunda akwai sabani. Wasu suka ce to mu dawo kan ranar da aka fara masa wahayi mana. Nan ma aka yi tinja domin wasunsu lokacin da aka fara wahayin basu musulunta ba da aka basu san ma tarihin ba. To a ƙarshe abin da ya fi fito musu fili kuma shi Allah ya zaba musu ya zaba wannan al'umma shine maganar hijira. Suka ce to mu zaɓi ranar da annabi ya bar Makka mun ya dawo Madina ta zama ita ce ranar 1 ga watan shekarar musulunci. Sai suka yi ittifaki akan wannan. To da haka wannan shine asalin tarihin kalandar hijiran musulunci wanda tana farawa da 1 ga watan Al-Muharram. Ya ƴan uwa akwai darussa masu tarin yawa da ake ɗauka a cikin tarihin hijiran musulunci. Na daga cikin mafi girman waɗannan darussa shine sanin cewa Allah madaukakin sarki shine zamani. Shi yake juya zamani, shi yake juya al'amura. Duk wani wanda ka sani a wannan duniya a wani lokaci na tarihin kalandar hijira babu shi. A wani lokaci kuma aka zo aka same shi, a wani lokaci kuma za a zo a rasa shi. Har annabawa cikin wannan kewaye na shekara akwai shekarun da wasu annabawan ba a haife su ba, akwai shekarun da wasu annabawan an haife su. Yau kuma gabaki ɗaya akwai babu wani sauran annabi a duniya, duk Allah ya tafi da su. Abinda wannan yake nuna maka din nagartarka wata rana duniya ta rayu babu kai, wanda wannan yake nuna kai ba komai bane a cikinta, da kai za ta rayu babu kai za ta rayu. Hakanan duk iskancin mutum wata rana ba a yi shi ba, wata rana kuma aka zo aka yi shi har ya zama ɗan iska, kuma wata rana za a zo a rasa shi. Amma Allah ne na farkon da bayi da farau, na ƙarshen da bayi da ƙarshe. Babu wani lokaci da aka yi wanda babu Allah a duniya. To yanzu ina wanda yake ɗaukar cewa zai bautawa wani ba Allah ba? Ka dawo cikin hayyacinka da tunaninka. Duk wannan wanda kake ganin girmansa kake ganin zaka bauta masa wanda ba Allah ba, da fa babu shi. Aka zo aka yi shi. Kuma yau an wayi gari babu shi. Idan ka ce shi abin bauta ne, lokacin da babu shi wa aka bautawa? Yanzu da babu shi wa za a bautawa? Da haka Allah kaɗai shi ya cancanta a bautawa, domin shi ne wanda ko da yaushe yana nan subhanahu wataala. Ita ko ibada duk wanda zaka yi wa ita ya kamata a ce lokacin da zaka yi yana nan, kuma in kana yi ya san kana yi, dan ya baka lada. Ba zai gaji ba ta yadda kar ya gaji kai kuma baka gaji ba. Ba zai kosa ba ta yadda kar ya kosa kai kuma baka kosa ba. Domin yanzu in ya zama kana sallah amma mai karɓa sallar taka yana bacci, to wa zai karɓa? Kana roƙon a biya maka bukata amma wanda kake roƙon shi ma ya gaji ya kama gabansa, to wa zai ji roƙon naka ballantana ya biya? Kaga wanda yake nuna maka ba wanda ya cancanta a bautawa sai Allah. Shi yasa Allah ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, ya ku mutane ku bautawa ubangijinku, allazi khalaqakum, wanda shi ya halicce ku, wallazina min qablikum, ya halicci wanda suke kafin ku, la'allakum tattakuna, dan ku samu tsaro. Da haka Allah subhanahu wataala babban darasin da yake nuna mana a hijira, mu sani cewa kowa ya zo ya tadda Allah ne, ya zo ya tadda wannan duniyar ne, kuma zai tafi ya batta. Gatan me nagarta, fajircin fajiri baya sa ya yanzu. Kullu man alaiha, duk wanda yake duniyar nan sai na ƙara da shi. Kullu shay'in halikun illa wajha, duk wanda yake doran ƙasa sai ya tafi ya batta, sai Allah kadai shi zai wanzu. Da haka ya ƴan uwa mu ɗauki wannan gagarumin darasi, mu sani cewa Allah shi kadai ya cancanta a bautawa. Rana da take hudowa take komawa, wata da yake fitowa yake bacewa, dare da wuni da suke kewayawa, zamani da yake canjawa, duk Allah ke yin sa. Shi yasa yayi wa kansa kirari yace ana daharu, ni ne zamani. Uqallibu laylahu wa naharahu, ni nake juya dare nake juya wuni, nake caccanja su yadda nake so. To da haka ya ƴan uwa masu albarka, wannan yana daga cikin mafi girman darasi da dukkanin mai hankali ya kamata ya ɗauka
a cikin kewayowar shekarar hijira da kuma dukkanin wani lokaci. A shekarar da ta wuce kana tare da wani aminin ka, kila mahaifinka, kila mahaifiyarka, kila wani masoyinka, a yau babu shi. Kuma daman can da an yi lokacin da babu shi. Kuma ka sani wannan abin da ya same su kai ma zai same ka. Dan ganin an fara shekarar hijira da kai yanzu baya nuna cewa za a kare da kai. Yadda Allah bai nemi izinin kowa ba kafin ya halicce shi, baya neman izinin kowa idan zai dauke shi. Ba wanda ya san ranar da zai zo duniya, waye gari kawai kai ka ganka a duniya ka saba da ita, to kuma zai dauke ka a lokacin da bai baka izini da sanin cewa ga lokacin da zaka tafi ba. Da haka a kowane lokaci ya kamata a ce dan adam ya zama cikin shiri, ya zama cikin kintsi, ya zama cikin tanadi. Allah madaukakin sarki shi kadai cancanta a bauta masa, bai da abokin tarayya, ko mala'ika ne makusanci ko annabi ne manzo, ballantana wani bawa daga cikin salihan bayi. Yayin uwa masu albarka, yana daga cikin abin da zamu amfana da shi cikin darussan kewayewa hijira, mu sabunta imanin mu tabbatar da aqidar mu ta musulunci, mu inganta alaƙar mu da mahalincin mu, sannan mu riko kankam da sunnar manzon mu sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan sune jarun mu, waɗannan sune mafi girman guzurin da zamu tanada don mu fuskanci Allah cikin gagarumar tafiyar da take gaban mu. Mu rinƙa yi wa kanmu da kanmu hisabi kafin lokacin da za a yi mana. Mu rinƙa gwadawa shin shekarar da ta wuce a baya yaya muke ta fuskar nagarta, ta fuskar ayyukan alkhairi, ta fuskar ci gaban rayuwar mu. A shekarar baya nayi abu kaza na alkhairi, na kafa kaza na sana'a, to shekarar gaba ina son in yi abin da yafi haka. Wannan shi yake sa dan adam ya ci gaba. Amma matukar kana tafiya a rayuwa baka lissafi, baka san ina ka baro ba, to ba za ka taba sanin ina ka dosa ba. Daka duk mutumin da kaga yayi riba a rayuwa to lissafi yake yi. Shekarar bara nayi kaza. To daka shekarar bana ina so in yi kaza. Shekarar bara nayi kaza da kaza, nayi asara. To shekarar bana zan kiyaye, na gano inda asarar take ba zan sake yi ba. Wannan ita ce riba a rayuwa. Amma wallahi in Allah zai baka shekara miliyan, in baka lissafi ba za ka yi riba ba. Asara kawai za ka yi, ba kuma za ka gane kayi asara ba sai an tashi alkiyama an tulo maka shekarun, sai a ce fitar da abin da kai na alheri a ciki, sai ka ga ashe ba komai. Hira ce kawai, da wanka, da sa kaya, da kaza da cin abinci, duk anan ka batar da rayuwa. Baka da wani assignment na ibada, baka da wani lokaci na in yi kaza daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza, na in yi kaza daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza, ta fuskar sana'a da yadda zan gina rayuwata. A shekarar da ta wuce na haddace izu 10, insha Allah shekarar nan ina so in haddace izu 20. Zaka iya. A shekarar da ta wuce nayi kaza, to insha Allah shekarar nan kuma ina so in yi kaza. Sai ka karkasa, ka lissafa. A shekarar da ta wuce ƴaƴana sun yi kaza, to shekara kaza kuma so nake su yi kaza. To wannan ita ce riba, wannan ita ce nasara. Shine yadda ake ribatar lokaci, ba wai kawai kiwayawan lokacin yana ba da kasan ba. Wani mawaki yace gashi nan lokuta sai wuce mu suke, bamu sani ba, ta sakeyar mu fa ake zuwa makabarta, amma bamu sani ba, kawai kallo muke yi. Tsammanin ka sai kai jinya zaka mutu, waye ce maka? Ba wani wanda yace maka sai kai jinya zaka mutu. Da haka wani lokaci haka kawai zaka kwanta ba zaka tashi ba. To da haka dai ka sani cewa a gaban ka akwai tafiya da kakkiya, kuma ka shirya mata, domin ko ka shirya ko baka shirya ba tafiyar nan ba fasa za a yi ba. Shi yasa sayyidina Umar yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ku rinka yi wa kanku hisabi kafin ranar da za a zo a yi muku. Wazinu a'malakum qabla an tuzana lakum, ku rinka auna ayyukanku da kanku tun kafin a zo ranar da za a yi muku awo. Ya ƴan uwa, mu lura da abubuwan da muka yi na asara a shekarun da suka wuce, mu kiyaye kada mu maimaita, domin wannan shine alamar imani. Shi mumini baya asara sau biyu. Lokacin da yayi asara ya tabbata yayi asara, to yakan gano me ya jawo masa asarar, sai ya kiyaye shi dan gaba. Innal ladhina ittaqaw idza massahum ta'ifun minash shaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Mu kyautata niyyar mu yawaita neman gafara cikin abubuwan da suka shuɗe na kurakurai da gazawa da kasawa irin ta ɗan adam. Sannan mu rinka ƙulla mu'amalolinmu da tarihin kalandar musulunci. Da yawan musulmi a yau, kaso 70 ko sama da haka cikin 100, da za ka tambaye su ma yaya ta kalandar musulunci take ba su santa ba. Da yawan musulmi suna iya sanin watan musulunci ne kawai da Ramadana. Wani kwata-kwata inda za ka ce karanta min ma adadin watannin musulunci bai san su ba, amma kuma in watan Ramadana ya zo da shi ake sa baki a ta rigima an ga wata ko ba a ga wata ba.
haye gidanka zaka bayar da kalandar bature kake yi, kai ne zaka karɓi bashi da kalandar bature kake yi, me zaka yi da kalandar bature kake yi, shekarun haihuwarka da kalandar bature kake rubutawa. Wannan ko shakka babu kuskure ne. Allah ya gaya mana illar kalandar turawa, a cikinta akwai son zuciya, a cikinta akwai zalunci. Don a watan Allah ba wata da babu kalanda, amma kalandar bature zaka ga akwai watanni masu 28, akwai kuma masu 31, kuma ƙarya ne. Duk mutumin da ka kulla alaka da shi da wannan kalandar, to ko ka cuce shi wataran ko ya cuce ka wataran, domin lissafin yana karyewa. Shine Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu innaman nasi'u ziyadatun fil kufri, ku sani tauye kwanakin wata ƙari ne na kafirci. Yudallu bihil ladhina amanu kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liyuharrimu liyuhillu iddata ma harrama Allahu alayhi. Daka ya ubangiji subhanahu wataala yake ga mana ku sani tauye kwanakin wata ta fuskar lissafi aiki ne da kafirai suka zauna suka kintsa shi, kuma yana daga cikin abin da aka batar da su ta sanadiyarsa. Da haka wani lokaci sai su ce abu yayi alhalin lokacinsa bai yi ba saboda kwanakin watan sun cinye, wani lokaci su ce bai yi ba kuma alhalin yayi. To da haka dukkanin musulmi wanda yake so ya gina akan adalci, ya gina akan amana, ya gina akan sanin ya kamata, to ya kulla alaƙarsa cikin cinikayya, bashi ne ko ma menene, da watannin musulunci. Su ne waɗanda a cikinsu babu coge, a cikinsu babu kumbiya-kumbiya. To sannan mu rinka tuna ni'imomin da Allah madaukakin sarki wa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi kansa a wannan tarihi na hijira, na bada daukaka da nasara cikin wannan addini, wanda wannan zai samu ma mu rinka fatan samun irin wannan a duk lokacin da irin wannan abu ya kewayo. Duk wani kunci da musulmi yake ciki, idan shekarar hijira ta kewayo, ya rinka tuna mugun hali da kuncin da sahabbai suka rayu a ciki, wanda da wannan hijiran ne Allah madaukakin sarki ya sa dan ba na fitar da su daga cikin wannan kunci. Muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa da sifofinsa madaukaka, kalandar hijiran musulunci ta zamo dan ba na fita daga cikin dukkanin wani kunci da muke rayuwa a cikin sa. Ya sanya ya zamo cikin abubuwa da za su zo mana da buɗi da kuma yayewar hali na damuwa da rashin aminci da rashin zaman lafiya a wannan ƙasa tamu mai albarka. Allah ya ba mu kyakkyawan mafita, ya ba mu kyakkyawan makoma, ya ba mu lafiya kuma ya ba mu zama lafiya. Godiya ta tabbata ga Allah shi kadai, godiyar da baki ba zai iya iyakance ta ba. Ubangiji shi ya cika alƙawarinsa, shi ya taimaki rundunarsa, shi ya taimaki bawansa, shi ya rusa ƙungiyoyin kafirai, shi kadai babu wanda ya taya shi. Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmi, ka kaskantar da kafirci da kafirai. Allah ka ba mu lafiya, ka ba mu zama lafiya. Allah ka sanya shugabanninmu su zama mafiya alkhairi a cikinmu. Allah madaukakin sarki ka sanya tsoronka a zukatansu. Allah ka shirye mu, ka shirye su. Allah ka datar da mu, ka datar da su. Allah madaukakin sarki ka ba mu tsoronka. Allah ka nesanta mu daga dukkanin ayyuka na sako, waɗanda suka bayyana da waɗanda ba su fito a fili ba. Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya, ka ba mu kyakkyawa a lahira, ka tsare mu daga azabar wuta. Allah ka ji kan iyayenmu da dukkanin magabatan mu musulmi. Allah ka ba mu rayuwa mai albarka, Allah ka shirye mu, ka shirye zuri'an mu. Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya, ka ba mu kyakkyawa a lahira. Allah madaukakin sarki ka ba mu dacewa a cikin wannan shekara. Allah ka nisanta mu da dukkanin wani shari, Allah ka hada mu da dukkanin alkhairin da ke cikin ta. Yayin uwa, yana daga cikin koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yawaita azumi a watan al-Muharram. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira shi da shahrullahi al-Muharram, watan Allah al-Muharram, ma'ana wata ne mai daraja ta musamman. To manzo Allah yana yawaita azumi a cikin sa tare da baya azumtar dukansa. Da haka idan ka samu dama ka yawaita yin azumi a cikin wannan wata, wannan sunna ne. Amma bakin ciki da damuwa da kewayen gari da sa baƙaƙen kaya, wannan ba addinin musulunci bane ba. Waɗanda suke yi suna cewa wai suna tunawa ne tare da yin bakin ciki na ranar da aka kashe jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Husayn. Allah ya ƙara masa yadda, Allah ya ɗaukaka darajarsa, ya manzo Allah ya Muslim. Wata rana annabi yana zaune sai ga mala'ika Jibril ya zo da wata dankin ƙasa a hannunsa. Sai ya buɗe wa annabi ya gani, sai manzo Allah ya ce wannan ƙasar kuma mecece? Yace inda za a kashe jikanka ne Husaini. Inda ƴan Shi'a suke cewa Karbala wani yanki ne a ƙasar Iraki, a nan ne aka yi ɗauki ba daɗin da Sayyidina Husaini ya shahada. Mala'ika Jibril ya zo da ƙasar, da annabi ya gani sai ya fashe da kuka.
yace Allah ne ya turo in nuna maka kuma ya riga ya zartar a kaddararsa ba zai fasa ba aikin gama ya gama domin idan Allah ya shirya zai yi abu ba a hana shi duk darajar mai daraja in Allah ya ce ga abin da zai baya shan gabansa domin kowa a bayan Allah yake sabanin abin da muke ji a yau a rinka nuna wasu shehunnai sun fi karfin Allah kamar shi yake bin su manzon Allah fiyayyen halitta fa jikansa Husaini za a kashe shi Jibril ya kawo kasar gaban Annabi ya nuna masa yace Allah ne yace in gaya ma aikin gama ya gama anan ne inda Husaini zai je a kashe shi manzo Allah yayi kuka bai da yadda ya iya kaddara ta riga fata to amma wannan ranakun sun ci gaba da kewayo wa Annabi yana da rai ba a taba ganin in ranar ta kewayo ya sake kukan ba domin shi kukan bakin ciki sau daya ake yi lokacin da ya faru shikenan ba a mai da bakin ciki ya zama biki wannan ba addinin musulunci bane kuma ba a taba ganin irin wannan ranar in ta kewayo Annabi ya sa bakaken kaya ba mahaifin Husaini sayyidina Ali ya san da wannan labarin mahaifiyar Husaini na Fatima ta san da wannan labarin duk sun san wannan hadisin amma ba su taɓa ranar ta kewayo sun sa baƙaƙen kaya ko sun kewaye gari ko sun yi ta kuka ba da haka wannan ya nuna kenan yin hakan ba addini ba ne duk yadda za ka ji baƙin cikin rasuwar Husaini baka kai waɗannan da muka lissafa ba to da haka kenan yin wannan ba addini ba ne inda addini ne to da an ga Annabi da ahlul baitinsa da dukkan kai har ƴaƴan sayyidina Husaini da sun amma ba zai ce ina aka samo yin ina ayar yin ina hadisin yin in maganar soyayya ce kafi wa'ancan san Hussein saboda shi a musulunci bakin ciki ba a so ya rinka maimaituwa yana daga cikin abin da yake dakile rayuwar mutum in dai yace zai rinka bikin tuna bakin ciki duk ranar da ka tuna bakin ciki baya kake yi shi kuma musulunci so yake kai me kai gaba to wannan kenan to sannan akwai kuma waɗanda su kuma suke bawa ƴan shi'a haushi su masu yin wannan sune ƴan shi'a a lokacin da suke bakin cikin rasuwar sayyidina Hussein kuma suna zagin wasu daga cikin sahabban Annabi har da matansa suna tsine musu to sai aka samu waɗansu su kuma dan su ba su haushi sai suka mai da ranar ita kuma sai ta zama ranar cika ciki 10 ga watan Al-Muharram din nan da zamu shiga 10 ga watan Al-Muharram akwai wanda su kuma a ranar abinci ake ci a more ayi dinki sababbi a sa kwalli ayi kaza yadda muka tashi muka gani ana yi a kasar Hausa ana ci da ita ranar cika ciki to yadda bakin ciki yake haramun a wannan rana haka cika ciki yake haramun a wannan rana masu cika ciki suna yi ne dan su bawa masu bakin ciki haushi to shi kuma addini ba a yin sa dan a ba wani haushi ana yin addini ne dan wa dan Allah kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu daka baka yin addini dan ka ba wani haushi kana yin addini ne dan Allah abinda yace kai shi zaka yi ko wani ya ji haushi ko kar ya ji haushi in ya ji haushi ruwansa bai ji haushi ba ruwansa kai ba dan shi kake yi ba to wannan shine addini na gaskiya daka shi musulmin kwarai baya yin bakin ciki sai inda Allah ya ce yayi baya yin farin ciki sai inda Allah ya ce yayi baya kirkirar ibada dan kankin kansa yayi ba tare da Allah da ma'aiki sun ce ga yadda za a yi ba da haka ya ƴan uwa mu sani ire-iren waɗannan abubuwa da muke rayuwa a cikin su muke ganin ana yi wajibi ne mu rinka faɗakar da al'umma lokaci bayan lokaci mu rinka tunatar da ita mu rinka nuna mata abin da yake na daidai domin kada mutane su yi asara a lokacin da kuma asarar ba za ta gyaru ba domin duk lokacin da ka bari har ka bar duniya kana yin abu da sunan addini wanda Allah bai sa ka ba to ka riga ka yi asara kuma asarar da ba a gyara ta amma dukkanin wata asara da ka sani a duniya in mutuwa bata riske ka ba to kana da damar ka riski wannan asarar ka gyara ta ka canja ta ka kuma yi aiki na alkhairi wanda Allah madaukakin sarki yake so wanda kuma zai karbe ka da shi Allah madaukakin sarki ka nuna mana gaskiya ka bamu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka bamu ikon nisanta ta Allah ka shiryar da mu ka raba mu da bid'a da son zuciya Allah ka dawo da mu kan tafarkin manzanka madaidaici Allah ka raba mu da shirka ka raba mu da dukkanin dangogin shirka Allah madaukakin sarki ka bamu lafiya ka bamu zama lafiya wa qumu ila salatikum yarhamukumullah